বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে শিয়ালদামুখী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। এনজেপি স্টেশনের কাছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে পেছন থেকে ধাক্কা মারল একটি মালগাড়ি, যার জেরে বেলাইন হয়ে উল্টে যায় এক্সপ্রেস ট্রেনটির শেষের দিকের দুটি কামরা। যদিও এই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি। আদৌ কেউ হতাহত হয়েছেন কিনা তা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে দুর্ঘটনার অভিঘাতে যেভাবে দুটি কামরা উল্টে গিয়েছে তাতে হতাহতের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। তবে আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে আগরতলা থেকে ডাউন ট্রেনটি শিয়ালদার দিকে আসার সময় এনজেপি স্টেশনের প্রায় 30 কিলোমিটার আগে রাগাপানি স্টেশন পেরোনোর পর সিগন্যাল না পেয়ে দাঁড়িয়েছিল। সকাল 9:15 নাগাদ পেছন থেকে একটি মালগাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পেছনে ধাক্কা মারে। জানা গিয়েছে রাঙ্গাপাড়ি স্টেশন পেরিয়ে নিচবাড়ি এবং চটের হাটের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মালগাড়িটি এত তীব্র গতিতে ছিল যে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পেছনের দিকে দুটি কামরা ছিটকে গিয়ে রেল লাইনের পাশে পড়ে। দুমড়ে মুচড়ে যায় দুটি কামরায়। ফলে কামরার ভিতরে কোনো যাত্রী আটকে আছেন কিনা তা স্পষ্ট নয়। আতঙ্কে অন্যান্য কামরার যাত্রীরাও রেল লাইনের উপর নেমে পড়ে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধার কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে এনজেপি থেকে রিলিফ ট্রেন পাঠিয়েছে রেল। ঘটনাস্থলে যাচ্ছে উদ্ধারকারী দল এবং পুলিশ। এই দুর্ঘটনার ফলে উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর পূর্ব ভারতগামী রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে কিভাবে একই লাইনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় ওই লাইনে মালগাড়ি চলে এলো তা নিয়ে প্রশ্নও থাকছে। আপনারা ভালো করে দেখলেন। এখানে এবার আপনারা এখান থেকে সরে যান। দেখেন রেস্কিউ অপারেশন চলছে। এখানে আমাদের কাছে সমস্ত ট্রেন্ড পার্সোনাল আছে, যারা এখানে ট্রেনিং প্রাপ্ত, তারা এসে এখানে রেস্কিউ অপারেশন চালাচ্ছে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, এই মুহূর্তে বড় আপডেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সরাসরি লাইভ। কাঞ্চনজঙ্ঘা एक्सप्रेस के एक मालवाही रजत अली। ये जगह का नाम क्या है? निर्मल जोत। क्या हो गया था यहाँ? मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना। फिर जब हम लोग को पता चला, फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप? क्या नजर यहाँ पे मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी 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 हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी। आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई है शायद। तो कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ खबर आपको मिला है? वो तो पता नहीं, मतलब 1-2 जो है डेड बॉडी मैंने अभी देखा है जो है। हाँ, लोकोमोटिव जो है वो भी बॉडी अटका हुआ है अभी भी? हाँ, वहाँ एक लोको पायलट जो है वहाँ तो अभी अटकी हुई है वहाँ पे भी। अच्छा जी। तो अभी क्या रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? जी अभी हम लोग देख रहे हैं, मतलब इतने सारे अभी नहीं है। यहाँ जो लोकल पब्लिक है ना, यहाँ का जो लोकल पब्लिक है बहुत हेल्प की है। यहाँ के लोकल पब्लिक को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। पब्लिक अगर नहीं होता तो रेस्क्यू। नाम बताइए। हमारा नाम MD यूनुस। क्या हुआ था दादा? आपको क्या पता चला है? क्या पता चला? अभी तो एक्सीडेंट हुई तो सब लोग देख रहे हैं सुबह से। अभी तो रेल की तरफ से कोई रेस्क्यू टीम नहीं आया है। अभी पब्लिक लोग सब कर रहा है। कितने पैसेंजर्स हताहत हुआ है इसमें? अभी तो ऐसा 50-60 तो हुआ है, और भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, डेड बॉडी भी बहुत निकला है। अभी तो लोकल लोग ही सब कर रहा है। अच्छा, तो कोई रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है? अभी तो हम लोग नहीं दिख रहे हैं। आप लोग दिखे? कैसे हुआ एक्सीडेंट? कुछ ऐसे तो कोई मालूम नहीं कैसे हुआ। भाग गया, फिर आग भी लग गया। कोई बोले आग लग गया। फिर जब देखा थोड़ा आग कम हुआ, फिर हम ट्रेन के अंदर आया, लेकिन हम थोड़ा घबराए हुए हैं। मेरा सिर में भी चोट आया है। अच्छा, तो मतलब जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कुछ था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है? कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ? या आपके बॉगी में कितने लोग इंजर्ड हुए? मेरा बॉगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हमें यही देखा है। अच्छा, अभी आप लोग को रेस्क्यू किया गया है? हाँ, रेस्क्यू किया है। দাদা আপনার নাম কি? ফজলুর রহমান। আচ্ছা, কি হয়েছিল, কি দেখলেন? আমরা দেখলাম যে 8টায় আমাদের ঈদের নামাজ ছিল আজকে বকরিদ। 8:05 একটা শব্দ হয়। আমরা শব্দ হওয়ার সাথে সাথে 1 মিনিটও লাগেনি, আমার বাড়ির পাশেই থেকে আমি রাস্তায় দেখি যে কি দেখবো, কি বলবো আর। তারপরে উদ্ধার করার কাজে লাগিয়ে যাই সবাই, 25 থেকে 30 জন ছিল। আমরা উদ্ধার করার কাজে লাগার পরে পুলিশ
না আরপিএফ নাই, কেউ নাই। পুলিশ মোটামুটি 28-30-এর মধ্যে চলে আসে, পুলিশ আসছে। আরপিএফ অনেক দেরিতে আসছে, কাটার যন্ত্র লাগে। এবারে যতটা পারছি আমরা করছি। 8 থেকে 10টা বডি বের করছি, 3টা টোটাল। 2টা ড্রাইভার ছিল, একটা গার্ড ছিল, গার্ডটা মারা গেছে। হ্যাঁ, 2টাকে মৃত্যু বের করছি, একটাকে জীবিত বের করছি। ওটা মালগাড়ি গার্ড ছিল। এটা দোষ স্টেশন মাস্টারের। কী করে এক লাইনে হয়? কত প্যাসেঞ্জার তো যাচ্ছে, তো ওটা যাওয়ার পরে তারপর তো ছাড়তে হবে। ডিস্টেন্স কতটা? বেশি তো না তো। এখান থেকে 1 থেকে 1.5 কিলোমিটার ডিস্টেন্স থাকবে। নিজ বাড়ি পার হবে, চড়াট পার হবে, তারপর ছাড়বে আমার মনে হয়। এই রাঙ্গাপানি সামনে নিজ বাড়ি, তো তার মধ্যে এখানে রাঙ্গাপানি, এটা তো রাঙ্গাপানি এলাকায় পড়ে আমাদের। অনেক অনেক বড়, অনেক গাইসালের দ্বিতীয় এটা। হ্যাঁ, আমার কাছে পিছনে। হ্যাঁ, আর এখানে সিঙ্গেলের কোনো ফ্যাক্টর নাই তো। নিজ বাড়ি তখন তুলে দিয়েছে স্টেশনে। হয়তো বলবে কেউ যে দাঁড়ায় নাই, গাড়ি যাচ্ছিল। হয়তো বৃষ্টির জন্য হয়তো কোনো সময় স্লিপ করে, তো রেল কোনো সময় স্লিপ করে, হয়তো বৃষ্টির জন্য তো সময় যাচ্ছিল। 8 থেকে 10 জন আছে, এখনো 25 থেকে 30 জন আছে পুলিশ ভেতরে। পুলিশ 3 জনকে পাঠাইছে বডি। বাচ্চা ছিল একজন, একটা। আমরা 6-7টা বডি ওটা উদ্ধার করছি। তার মধ্যে বডি এখন আছে ভিতরে, ওগুলো তো আর কী করে বের করবো আমরা। আমরা যতটা পারছি করছি। 8:05 একদম এক্সাক্ট টাইম। নির্মলজোত, ছোট নির্মলজোত। এটা ছোট নির্মলজোত, ওটা বড় নির্মল। তখন আবার বড় নির্মলজোত হয়ে গেলে নির্মলজোত, ছোট নির্মলজোত। হ্যাঁ, ছোট নির্মল। কার্গিল পেট্রোল মসজিদ। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य है जो भी घटना आज फांसी देवा के इस रंगापानी इलाके में हुआ, और हम सब लोग चिंतित हैं। और आप देख रहे हैं पूरे गांव वाले 10,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग आकर के लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं, जल्द से जल्द रेस्क्यू का काम पूरा हो। और एक बात की संतुष्टि जरूर है कि रेस्क्यू टीम जिस तेजी के साथ काम करनी चाहिए थी वो जुटी हुई है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, रेलवे की टीम हो, यहाँ का पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। और हम सबकी प्राथमिकता यही है कि इस समय हम जो है रेस्क्यू को जल्द से जल्द पूरा करें, कैजुअलिटी कम से कम हो। और जो दुर्घटना घटी है बहुत ही दुर्भाग्य है, और ये एक जांच का विषय है कि कंचन कन्या ट्रेन वो अपनी स्पीड में थी या कम स्पीड में थी या रुकी हुई थी, और पीछे से आकर के वो भी दिन के उजाले में जो मालगाड़ी टक्कर मारी है, ये एक जांच का विषय है। वो तो एक्सपर्ट की टीम ही बताएगी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है। देखिए, 25-30 लोग घायल हुए हैं, चोटें आई हैं उनको। वो ऑलरेडी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, और डॉक्टर्स की टीम वहाँ कैंप लगा के ऑलरेडी जो है तैयार है। और एम्बुलेंस यहाँ पे 2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस खड़ी है। जो चश्मदीद हैं, शुरू में जो गांव वाले आकर के उन्होंने देखा 5 या 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, ऐसा उनका मानना है। ऑफिशियल आंकड़े वो तो प्रशासन देगी, मुझे लगता है उसमें थोड़ा समय लगेगा। और साथ ही 25-30 लोगों को कुछ चोटें आई है, ऐसा अभी तक ध्यान में है। और मालगाड़ी का जो ड्राइवर है वो अभी भी फंसा हुआ है, कटिंग चल रही है उनको बाहर निकालने का। और जैसा दृश्य में देखने में आ रहा है कि शायद वो मतलब उनको बचा पाना मुझे लगता है मुश्किल है, क्योंकि वो जो स्थिति दिख रही है उसमें शायद वो हमारे बीच नहीं रहे, ऐसा ध्यान में आ रहा है। लेकिन अब ये सब स्थिति बनी हुई है, और हम सबका प्रयास यही है कि ये जो एक्सपर्ट की टीम लगी हुई है रेस्क्यू करने में, वो जल्द से जल्द पूरा हो। मैं संपर्क में हूं, और उन्होंने पूरा जो है 8:30 बजे तक अपनी पूरी टीम एनडीआरएफ को और रेलवे टीम की तैनाती कर दी थी, और स्वयं यहाँ की स्टेट की और पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है। পূর্ব রেলের সিপিআরও কৌশিক মিত্র জানিয়েছেন মোট মৃত্যু 8 জনের। এইমাত্র আমাদের কাছে সিপিআরও এনএফ জানালেন তাতে যে 2 জন লোকো পাইলট ছিলেন তারা মারা গেছেন, একজন গার্ডও মারা গেছেন। এখনো পর্যন্ত রেলের এই 3 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে আরো 5 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তাদের নাম জানা সম্ভব হয়নি, নাম জানার চেষ্টা চলছে। এই 5 জনের মধ্যে যাত্রী থাকার সম্ভাবনা প্রবল, জানালেন পূর্ব রেলের সিপিআরও কৌশিক মিত্র। প্যাসেঞ্জার থাকার সম্ভাবনা প্রবল, তবে তাদের নাম এখন আমরা পাইনি। যতক্ষণ না পাচ্ছি তারা কি প্যাসেঞ্জার না প্যাসেঞ্জার নয় সে কনফার্ম আমরা করতে পারছি না। যে মুহূর্তে জানতে পারবো আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। আসছি লোকো পাইলট যে 2 জন মারা গেছেন
তাদের নাম আমি জানিয়ে দেবো একটু পরে। আর একজন হ্যাঁ আমাদের রেলকর্মী ছিলেন এই গাড়ির চালক, তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে সিপিআর ও এনএফএল আমাদেরকে এখনই জানালেন। আর একজন হলেন গুডস গার্ড যিনি ওই ট্রেনের 3148-এ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে ছিলেন। এই তিনজন রেলকর্মীর মৃত্যুর খবর আমাকে সিপিআর ও এনএফ রেলওয়ে দিয়েছেন। আর বাকি যে 5 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে তারা প্যাসেঞ্জার কি প্যাসেঞ্জার নয় সেই ডিটেলস আমি যখনই পাবো আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো। একটা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত অসমর্থিত সূত্রে খবর আসছে যে মালগাড়ির ড্রাইভার অর্থাৎ মোটরম্যান, অ্যাসিস্ট্যান্ট মোটরম্যান এবং কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের কেরিয়ার বেছে নেই। আপনার কাছে কি খবর? না, আমাদের কাছে এরকম কোনো খবর নেই। আমাদের কাছে যেটা খবর আছে সেটা আমরা জানিছি কন্টেনার সার্ভিসের একটা কন্টেনার ট্রেন ওভারশুট করে কাঞ্চনজঙ্ঘা 447-কে তার পেছন থেকে এয়ার পার্সেল ভ্যান যেটি ধাক্কা লেগেছে, এয়ার পার্সেল ভ্যানে কিছু সামগ্রী ছিল না, কিন্তু আমাদের কাছে যেটুকু খবর আছে অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট সেটা হলো 2 জনের একটা মৃত্যুর আমরা খবর পাচ্ছি। 2 জন মৃত্যুর খবর পাচ্ছি। এনডিআরএফের টিম কাজ করছে ওখানে। 15 জনের 15টি অ্যাম্বুলেন্স ওখানে স্পটে আছে। এনকোয়ারি প্রসেস মানে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেস্কিউ অপারেশন হবে। আমরা মালদা, আলুয়াবাড়ি, শিয়ালদা, হাওড়া বিভিন্ন জায়গায় আমরা হেল্পলাইন বুথ খুলেছি যাতে যাত্রীদের যারা আত্মীয় স্বজন আছে তারা ওই ট্রেনে যারা যাত্রী আছেন তাদের খবরও পেতে পারে। তবে সবাইকে আপনাদের মাধ্যমে আশ্বস্ত করতে চাই বিশেষ কোনো রকম দুশ্চিন্তার কারণ নেই, কেননা এটা পেছনের কোচটাতে হয়েছে যেখানে কোনো মানুষজন ছিলেন না। আমরা বলছি পেছনের কোচে হয়েছে, এখানে কোনো যাত্রী ছিল না, তো সেইখানে আপনারা অনেকটাই নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন। এই দুজন কারা আমরা দেখছি, তবে যাত্রী নয়, একটু আমরা হতে পারে কিন্তু কারা সেটা জানা যাচ্ছে না। তবে এই ম্যাসিভ স্কেলে যে একটা খবর দুর্ঘটনা হলে সবারই যেটা চিন্তা হয় সেটা যাত্রীদের মোটামুটি নিরাপদে আছে বলে আমাদের কাছে তথ্য আছে। ঠিক আছে, সেটা তো হবে, মানে আমরা হেল্পলাইন করেছি। না না, জানা যাচ্ছে না, দেখি এখন। আমরা দুর্ঘটনাস্থলের যে ভিডিও এখনো পর্যন্ত পেয়েছি তাতে আমরা একটা আনরিজার্ভ কম্পার্টমেন্ট জেনারেল বগি সেটাকে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়ার ভিডিও দেখেছি। ঠিক আছে, সেটা তো আমরা এনএফএল থেকে আরেকটু কনফার্ম হয়ে আপনাদেরকে বলতে পারবো যে ক্যাজুয়ালিটির খবর কত। তো এই মুহূর্তে দুটোই ক্যাজুয়ালিটি আমাদের কাছে অফিসিয়ালি আছে। না নেই, কারণ সম্বন্ধে কিছু কি এনকোয়ারি হবে, কারণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। নাম কি পেয়েছি? না না, এরপরে যেহেতু কলকাতাগামী ট্রেন তাই আমরা চৌহদ্দির অনেকেই ওটায় আসতে পারেন, তো সেইখানে আমরা তো ব্যবস্থা করছি, ট্রেনের ব্যবস্থা করছি। এনএফ থেকে একটা স্পেশাল ট্রেন লাইনটা তো ওই লাইনেই আসতে হবে, সেই স্পেশাল ট্রেন এনএফ রেল থেকে আমরা ব্যবস্থা করছি যাতে আমাদের এখানকার যেসব যাত্রীরা ফিরছেন তাদেরকে নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদে নিয়ে আসা যায় উইথ মেডিকেল অল সর্টস অফ মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স। মানে ওখান থেকে মানে এনজেপি থেকে শিয়ালদা ওটাই ছাড়বে ট্রেনটা, সে দেখছি আমরা অ্যারেঞ্জ করছি। আর আজকে যে কাঞ্চনজঙ্ঘা যাওয়ার কথা সেটা কিন্তু রাইট টাইমে যাবে বলে আমরা মনে করি। রাতেরটা রাইট টাইমে যাবে, রাইট টাইমেই যাবে। 25 इंजरीज जो इंजर्ड है उनको नियर बाई हॉस्पिटल्स भेजा गया है फॉर मेडिकल अटेंशन। नॉन फेटल काइंड ऑफ इंजरीज है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अभी तो वॉर फुटिंग पे चल रहा है। वी आर ट्राइंग टू complete the rescue operation as soon as possible. Senior officials have already reached the site. See, the preliminary information which we have is कि Kanchenjunga was hit from the rear by a goods train, and why it happened is a question which will only be available after the detailed investigation is completed. But this is what we have, the preliminary information of how the accident happened. Senior officers also rushed to this? Yes, they have already rushed. General manager and very senior officials have already rushed to the scene, and the nearby officers, divisional officers of Katiyar, have already reached the site. Injured persons also been rushed to the hospital? Yes, the injured person have already been rushed to the hospital, and they, as I have already told, they are non-fatal in nature, their injuries, and they are being taken care of. So as of now, the 8 people have died? We have information of 8 deaths, yes.
So the restoration works are also underway. Yes, the restoration work is also underway. So, any helpline numbers? Yes, we have a helpline numbers. We have a list of helpline numbers which will hand over to you very soon. So the actual cause of the accident will be come up after the proper Investigation, yes. Thank you. কি বার্তা দেবেন কি বলবেন? প্রথমত ইতিমধ্যে আমাদের মাননীয় সাংসদ রাজু বিস্তা মহাশয় দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন। আমাদের দুই বিধায়ক আনন্দময় মর্বন এবং যেখানে ঘটনা ঘটেছে দুর্গা মুর্মু সেখানে পৌঁছেছে। এর সাথে সাথে এনডিআরএফ থেকে শুরু করে রেলওয়ে প্রশাসন, স্থানীয় মানুষ এই মুহূর্তে উদ্ধার কার্যের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে আমাদের প্রাথমিকতা হচ্ছে যে দুর্ঘটনা ঘটেছে, যেখানে যারা আহত হয়েছেন বা যারা মারা গিয়েছেন তাদেরকে দ্রুত স্থানান্তরকরণ করা এবং অপেক্ষা করা। এই পুরো ঘটনাটি নিশ্চিতভাবে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখবে এবং তার সাথে ইতিমধ্যে রেলের থেকে হেল্পলাইন নাম্বার প্রোভাইড করা হয়েছে। আমরা চাইব যে এই সময় সাধারণভাবে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করা, বিশেষ করে যারা আহত হয়েছেন তাদেরকে দ্রুত স্থানান্তর করানোর জন্য।